哈利路亚！感谢主，感谢主。亲爱的弟兄姐妹，大家平安。我们相信神的祝福、神的恩典，让我们可以今天下午来到这儿，可以平安的跟朋友们一起要来做崇拜会。感谢主，感谢主。请大家站起来，我们要准备我们的心，我们要崇拜神，我们要唱哈利路亚，哈利路亚，一切荣耀全归于你，我们伟大的神，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，感谢主，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。哈利路亚，我心敬拜你，上帝。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，我心敬拜你，上帝。哈利路亚，哈利路亚。哈利路亚，我心敬拜你，上帝。哈利路亚，哈利路亚，我心敬拜你，上帝。我要感谢你，我要感谢你。我要赞美你，你温和良善的神。我要感谢你，我要赞美你，你心是这爱的神。哈利路亚，哈利路亚。哈利路亚，我心敬拜你，上帝。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，我心敬拜你，上帝。我要感谢你，我要感谢你。我要赞美你，你温和良善的神。我要感谢你，我要赞美你，你心深着爱的神。我要感谢你，我要感谢你。我要赞美你，你温和良善的神。我要感谢你，我要赞美你，你心深着爱的神。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚！你是我们唯一赞美的神。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚！我们非常感谢你，主啊！你已经带领我们可以平安的来到这儿，都是你的慈爱，都是你的祝福。感谢主，感谢主，非常感谢你。哈利路亚，哈利路亚！主啊，求你带领我们的弟兄姐妹，还没来到的，他们也可以平安的来到这儿，跟我们一起来到你的面前，歌颂你，赞美你。感谢主，也求你饶恕我们所有的罪，让我们配得来歌颂你，尊崇你，因为你是我们伟大的神，你是我们随时的帮助。非常感谢你，主啊！求你触摸我们的心，
触摸我们每一位，恩膏我们可以感受到你的同在，我们可以喜乐的赞美你。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚！圣灵活水，求你留在我们当中，我们需要你，主啊，我们需要你，主啊！感谢主，感谢主，一切荣耀全归于你，我们伟大的神。哈利路亚，哈利路亚！奉主耶稣基督的圣名，我们求你祷告。哈利路亚，哈利路亚，阿们。感谢主，我们仍站着，我们要喜乐的赞美我们的神。同意的弟兄姐妹可以跟我一起唱哈利路亚，哈利路亚！一切荣耀全归于神。哈利路亚！一切歌颂赞美。哈利路亚！我们相信神与我们同在。哈利路亚，哈利路亚！感谢主。哈利路亚，哈利路亚！一切歌颂赞美都归我主我的神，你是配的歌颂和赞美。阿们。我们高声呼喊，高举耶稣生命。哈利路亚！一切歌颂他，一切歌颂赞美都归我主我的神。阿们。你是配的歌颂和赞美。阿们。哈利路亚！我们高声呼喊，高举耶稣生命。哈利路亚！赞美主，赞美主，哈利路亚！赞美主，哈利路亚！哈利路亚！哈利路亚！赞美主，哈利路亚！赞美主，哈利路亚！哈利路亚！赞美主，赞美主，哈利路亚！赞美主，哈利路亚！哈利路亚！哈利路亚！赞美主，哈利路亚！赞美主，哈利路亚！哈利路亚！哈利路亚！一切歌颂赞美主，哈利路亚！一切歌颂赞美都归我主我的神，你是配的歌颂和赞美。阿们。我们高声呼喊，高举耶稣生命。阿们。哈利路亚！一切歌颂赞美都归我主我的神，你是配的歌颂和赞美。阿们。哈利路亚！我们高声呼喊，高举耶稣生命。哈利路亚！赞美主，赞美主，哈利路亚！赞美主，哈利路亚！哈利路亚！哈利路亚！赞美主，哈利路亚！赞美主，哈利路亚！哈
一切荣耀全归于我们伟大的神。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚！我们非常感谢你，主啊，因为你是我们唯一配的赞美的主。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚！这一生最美的祝福，就是能认识你，主啊，我们伟大的神，我们主耶稣。哈利路亚！感谢主，感谢主！哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚！感谢主，哈利路亚！在无数的黑夜里，我用星星画出你，你的恩典如晨星，让我真实的见到你。在我的歌声里，我用音符赞美你，你的美好是我今生颂扬的。哈利路亚！在无数的黑夜里，我用星星画出你，你的恩典如晨星，让我真实的见到你。阿们。在我的歌声里，我用音符赞美你，你的美好是我今生颂扬的。阿们，哈利路亚！这一生最美的祝福，阿们，哈利路亚！就是能认识主耶稣。阿们。这一生最美的祝福，就是能信靠主耶稣。走在高山深谷，他会伴我同行。我知道这是最美的祝福。在无数的黑夜里，在无数的黑夜里，我用星星画出你，你的恩典如晨星，让我真实的见到你。阿们。在我的歌声里，我用音符赞美你，你的美好是我今生颂扬的。这一生，这一生最美的祝福，阿们，哈利路亚！就是能认识主耶稣，阿们，哈利路亚！这一生最美的祝福，就是能信靠主耶稣。阿们，哈利路亚！走在高山深谷，他会伴我同行。我知道这是最美的祝福。哈利路亚，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 哈利路亚！我们知道主啊，你是我们唯一赞美的祝福，是我们的祝福，可以认识你。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚！我们相信主啊，今天下午你与我们同在，你的圣灵，你的恩膏与我们当中。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚！你已经打开我们的心，我们可以感受到你的恩膏，主啊，哈利路亚！我们可以感受到你触摸我们的心，哈利路亚！你是我们最美的祝福，哈利路亚！让我们可以满心的来歌颂你，崇拜你，赞美你，哈利路亚！是我们唯一伟大的神，哈利路亚！这一生最美的祝福，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，
最美的祝福，阿门，哈利路亚，就是能认识主耶稣，阿门，哈利路亚，这一生最美的祝福，就是能信靠主耶稣，哈利路亚，就在高山深谷，他会伴我同行。我知道这是最美的祝福，这一生最美的祝福，就是能认识主耶稣，阿门，哈利路这一生最美的祝福，就是能信靠主耶稣，站在高山上。接下来请木木牧师为我们祷告，为我们证道。我知道这是最美的祝福，这一生最美的祝福，就是能认识主耶稣，这一生最美的祝福，请木木牧师为我们祷告、证道，哈利路亚。主耶稣，就在高山深谷，他会伴我同行。我知道这是最美的祝福，这一生最美的祝福，就是能认识主耶稣，这一生最美的祝福，就是能信靠主耶稣，走在高山深谷，他会伴我同行。我知道这是最美的祝福。哈利路亚，哈利路亚，感谢主，感谢主，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。Haleluya, haleluya. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Bapa dalam nama Yesus. Karena hanya oleh kasih kemurahan-Mu kami boleh memuji besarkan nama Tuhan. Amin. Kami boleh tinggikan nama Yesus, nama di atas segala nama. Nama yang tidak pernah berubah dulu sekarang sampai selama-lamanya. Bahkan nama yang memberkati kami. Kami sudah menyenangkan hati Tuhan dengan puji-pujian. Engkau tahu isi hati kami untuk memuji Engkau. Karena Engkau terlalu baik dalam kehidupan kami. Kami tinggikan Engkau. Karena Engkau Allah yang layak dipuji, ditinggikan dan diagungkan. Engkau satu-satunya Tuhan kami yang kami puji. Haleluya, haleluya. Terima kasih kalau pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu itu hidup dan berkuasa. Firman-Mu itu jawaban dalam kehidupan kami. Kami butuh firman-Mu supaya iman kami boleh bertambah dan kuat di dalam Engkau. Oleh sebab itu marilah Allah Rohul Kudus, berbicaralah dalam kehidupan kami. Berbicaralah kepada kami semua yang hadir, supaya kami boleh dipulihkan, diobati, dimenangkan, mendapat kekuatan baru dari Engkau. Dan kami percaya Allah Rohul Kudus, Engkau kendalikan ibadah ini, Engkau kendalikan firman Allah ini, supaya benar-benar mendatangkan kekuatan baru buat kami. Terpuji nama Tuhan. Kami siap dengar firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Haleluya, puji Tuhan. 哈利路亚，赞美主。 Bersyukur terima kasih kepada Tuhan karena kita boleh lagi beribadah seperti ini. 非常感谢我们的神，我们今盼望还能够在这里聚会。 Percaya bahwa di tengah-tengah ibadah kita ini, Yesus hadir bersama kita. 我们要相信，在我们聚会中，耶稣在我们当中。 Kehadiran Yesus di tengah-tengah kita semua melalui firman-Nya yang hidup itu menjadi sesuatu yang sangat kita butuhkan. 耶稣来到我们当中，通过他的又活的道，这是为我们的祝福。 Dan pada saat ini kita akan bicara firman Tuhan tentang hal-hal yang terpenting dalam hidup kita sebagai anak Tuhan. 现在我们要讲到一些关于身为神的子女最重要的事。 Memang hidup kita di dunia ini singkat sifatnya. 我们活在这世上是一个短期的时间。 Alkitab katakan umur manusia itu 70 sampai 80 tahun, lebih dari itu adalah kesusahan dan penderitaan. 圣经里记载，就是人的岁数呢，只是60到70岁，过后呢，就是痛苦受苦。 Namun umur yang hanya 70-80 tahun itu sangat menentukan untuk hidup kekekalan. 但是在这70到80岁的中间呢，是非常的关键，是决定我们以后活在永恒里。 Karena firman Tuhan katakan bahwa setelah kematian ada kehidupan. 因为神的话告诉我们，人死了以后还是有活。 Oleh karena itu, kita harus tahu dan mengerti tentang hal-hal terpenting dalam hidup kita ini. 因此，我们应当晓得，对我们在生活里重要的事。 Dengan kita mengetahui hal-hal terpenting dalam hidup kita ini, maka kita akan memprioritaskan hal terpenting tersebut. 所以呢，我们以晓得最重要的事呢，在我们的生活里，我们就会把它当作会重要的事。 Kalau kita memperhatikan dan memprioritaskan hal-hal penting tersebut, maka kepastian kita hidup kekal. 那么，如果我们把这些重要的事为重呢，那么我们的永恒的生活呢是肯定的。 Tetapi ketika kita mengabaikan atau melalaikan hal-hal terpenting tersebut, maka pasti kita akan mengalami kekecewaan, bahkan mengalami kebinasaan. 如果我们摆会了这些重要的事情呢，那么我们就将会绝望。 Oleh karena itu pada kesempatan kebaktian kita sore hari ini, 所以通过今傍晚的机会呢， saya akan berbicara tentang 3 hal terpenting dalam hidup kita sebagai anak Tuhan. 我要提到3件最重要的事，身为神的子女，在我们的生活里。 Memang banyak hal-hal penting yang ada yang kita jalankan dalam hidup ini. 当然有许多重要的事在我们过着我们的生活。 Namun pada kesempatan ini kita akan lihat 3 hal yang terpenting atau paling penting dalam hidup kita. 但是通过今这个机会呢，我要提到这3件最重要、最关键的事。 Nah, untuk itu pertama saya ajak kita buka Alkitab kita di dalam Markus pasal 6 ayat 36. 我要请弟兄姐妹打开马可福音， Injil Markus pasal 8马可福音第8章第36节， ayat 36. Saya bacakan. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? 马可福音第8章36节，人就是赚得全世界，赔偿自己的生命，有什么益处呢？ Apa gunanya memperoleh seluruh dunia ini tapi jiwa binasa? 有什么益处？如果我们得了这个全世界，但是我们失去了性命， Artinya bahwa
ada sesuatu yang lebih penting daripada memiliki dunia ini. 这表示就是说，有更重要的事呢，比掌管了这个全世界的事物。 Ada yang lebih penting dari apakah itu kekayaan, kehormatan, atau keberhasilan. 也许这比这个富贵跟这些更成功的事情呢更重要的。 Nah, hal yang terpenting tersebut adalah bagaimana supaya nyawa tidak binasa. 最重要的是，就是我们的生命不至于灭亡。 Itu artinya hal terpenting pertama adalah keselamatan di dalam Yesus. 那么最重要的第一件事，就是在耶稣基督里有救恩。 Keselamatan di dalam Yesus itu merupakan hal yang terpenting dalam hidup manusia. 在主耶稣内里的救恩，这是在人生的生活里是最重要的一件事。 Alkitab katakan semua orang telah berbuat dosa dan hilang kemuliaan daripada Allah. 圣经里记载，所有的人都犯了罪，把神的荣耀都失去掉了。 Oleh karena itu perlu seorang juru selamat, yaitu Yesus. 所以需要一位救主，就是耶稣。 Kalau seseorang memiliki kekayaan yang berkelimpahan, ketenaran yang luar biasa, tetapi tidak memiliki Yesus, maka itu sesuatu yang sangat merugikan. 有一些人，他们有了这些荣华富贵的事呢，但是他们没有了耶稣，这是一个很大的损失。 Nah, kalau kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 15, 如果我们打开哥林多前书第15章， ayat 3 dan 4 berkata begini. 在第3到第4节这么告诉我们： Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah ku terima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai kitab suci. Ayat 4. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. 哥林多前书第15章第3节读起到第4，我当日所领受又传给你们的，第一就是基督照圣经所说，为我们的罪死了。第4节，而且埋葬了，又照圣经所说，第3天复活了。 Ayat ini berbicara tentang apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Dia katakan bahwa yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. 这是使徒保罗他传达给这个哥林多的信徒们，就是最重要的是，我告诉你们，就是基督。 Paulus katakan bahwa yang sangat penting kusampaikan kepadamu, yaitu bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. 最重要的是，使徒保罗传给他的哥林多的信徒，就是说，耶稣基督为我们的罪死了。 Juga Kristus telah dikuburkan dan dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. 那么照圣经里所记载的呢，耶稣基督被埋葬了，但是第3天他又复活了。 Nah, kematian dan kebangkitan Yesus ini berbicara tentang keselamatan. 那么耶稣的死跟耶稣的复活呢，就是提到关于救恩。 Ketika Yesus mati di kayu salib, Dia menebus segala dosa-dosa kita. 但主耶稣死在十字架上的时候，他救赎了我们所有的罪恶。 Tetapi Dia bangkit dari antara orang mati. Itu adalah Dia membenarkan kita. 当他从死里所有的死人里复活，他就是把我们称为义人。 Sehingga kita, kalau kita percaya kepada Yesus, Alkitab katakan barang siapa percaya kepada Yesus tidak akan binasa, tapi beroleh hidup yang kekal.
所以，如果我们相信耶稣基督，圣经里记载，凡信他的人呢，不知已灭亡，反得永生。 Jadi percaya ini merupakan hal yang menentukan keselamatan. 那么，相信呢是决定我们的救 Oleh 恩。 karena itu, di dalam Roma pasal 10, ayatnya yang ke-9 dan 10, 在罗马书第10章第9到第10节， berkata demikian. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. 罗马书第10章从第9节读起，你若口里认耶稣为主，心里信神叫他从死里复活，就必得救。第10节，因为人心里相信就可以称义，口里承认就可以得救。 Jadi ayat ini menekankan kepada kita bahwa percaya dalam hati itu menentukan keselamatan. 所以在这里记载，就是如果在心里相信呢，就是决定了我们的救恩。 Dan orang yang percaya dalam hati hanya dia yang mengetahui dan Tuhan yang mengetahui. Orang lain tidak mengetahui. 所以每位信徒呢，如果他们相信呢，只有神跟他们个人自己知道，别人都不知道。 Dengan percaya dalam hati, maka kita dibenarkan oleh Tuhan. 因心里相信呢，就可以称义。 Dan ketika kita dibenarkan oleh Tuhan, kita diterima oleh Tuhan. 当我们被称义的时候呢，我们被主悦纳。 Jadi poin pertama yang kita sudah lihat, hal yang terpenting dalam hidup kita ini sebagai orang yang percaya kepada Yesus adalah keselamatan di dalam Yesus. 所以，身为信徒最重要的第一件事呢，就是在耶稣里的救恩。 Keselamatan di dalam Yesus sangat ditentukan oleh kepercayaan di dalam hati kita dan mengaku dengan mulut bahwa Yesuslah Tuhan. 那么耶稣的从心里的相信呢，跟口里的承认呢，决定了我们对主的救恩。 Kalau lihat orang lain, banyak yang mengaku dengan mulut, tetapi tidak percaya dalam hati. 如果我们看看很多人，也许他们口里承认了，但是心里不相信。 Tapi pada saat ini kita mengerti dari firman Tuhan bahwa harus percaya dalam hati. 但是从今节我们读到，就是我们应当相信，从心里开始， bahwa Yesus adalah juru selamat dan dia adalah Tuhan, kita akui dalam mulut kita. 那么我们要口里承认耶稣是我们的救主，他也是世上的救主。 Jadi poin pertama tentang hal terpenting dalam hidup kita adalah keselamatan dalam Yesus Kristus. 那么最重要的第一件事呢，就是在耶稣里的救恩。 Poin yang kedua, 第二件呢， saya ambil dari Amsal 8 ayatnya yang ke-11. 我要从箴言书第8章第11节。 Karena hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. 因为智慧比珍珠跟美，一切可喜爱的都不足以比较。 Poin yang kedua tentang hal terpenting dalam hidup kita adalah hikmat dari Tuhan. 那么第二件最重要的事呢，就是从神哪里来的智慧。 Dan hikmat dari Tuhan ini baru akan kita peroleh apabila kita sudah menerima keselamatan dalam Yesus Kristus. 那么这智慧从神哪里我们能够得到呢？如果我们已经从耶稣基督里的拯救， Ayat ini katakan hikmat lebih berharga dari permata.
在这里告诉我们呢，那么智慧呢比珍珠更美。 Permata berbicara tentang harta kekayaan. 那么珍珠呢，就是提到所有的财宝。 Apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. 那么人可喜爱的呢，都不能比较。 Apapun yang diinginkan orang tidak dapat disamakan dengan hikmat yang dari Tuhan. 人所喜爱的呢，不能同等跟从神那里得到的智慧。 Artinya hikmat itu adalah tertinggi dari kehidupan ini. 这表示就是说，智慧呢，在生活里是一个最顶高的。 Itulah sebabnya hikmat ini merupakan hal yang terpenting dalam hidup kita sebagai anak Tuhan. 所以，身为主的子女呢，智慧是非常的重要。 Nah, hikmat seperti apa yang dimaksudkan oleh Alkitab dalam ayat-ayat yang kita baca ini? 那么，怎样的智慧呢？好像经上所记的。 Nah, di dalam Ayub pasal 28, 在 Ayub 28 ayat 28, 约伯书，在约伯书第28章28节， saya bacakan, tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat. 那么在约伯书第28章28节，他对人说：“敬畏主就是智慧， Dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. 远离恶便是聪明。” Jadi dari ayat ini kita melihat bahwa hikmat itu adalah takut akan Tuhan. 那么在这里我们能够读到这个智慧呢，就是敬畏耶和华。 Padahal tadi dikatakan oleh Amsal bahwa apapun yang kita inginkan di dunia ini tidak ada yang dapat menyamai hikmat. 尤其是刚才箴言里提到说，我们人们所喜爱的呢，不能跟这个智慧比较。 Berarti takut akan Tuhan yang adalah hikmat itu merupakan hal yang terpenting atau sangat penting dalam hidup kita sebagai anak Tuhan. 所以呢，就是这智慧呢，就是敬畏耶和华、敬畏神呢，是非常的重要，在我们人生活里。 Takut akan Tuhan harus dibarengi dengan menjauhkan diri dari kejahatan. 那么敬畏耶和华呢，我们必须远离恶事。 Kalau kita takut akan Tuhan tetapi tetap berada di lingkungan kejahatan, maka tidak akan tercapai hikmat itu. 如果我们说我们要智慧呢，但是我们还是活在罪恶里呢，我们不能达到那智慧。 Jadi dari ayat yang kita baca tadi terlihat jelas bahwa takut akan Tuhan itulah hikmat, dan hikmat ini tidak ada sebanding dengan apapun yang kita inginkan di dalam hidup ini. 所以刚才我们读到呢，这个智慧呢就是敬畏神。那么这智慧呢，没有比其他的事能比较的。 Nah, takut akan Tuhan seperti apa yang dimaksudkan oleh firman Tuhan? Untuk itu saya ajak kita buka di dalam Ulangan pasal 10. 那么如何敬畏神呢？那么我请大家打开这个《申命记》第10章。 Ulangan pasal 10 ayat 12 dan 13. 申命记第10章从12到13节。 Saya bacakan. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu? Hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. 申命记第10章12节读起：以色列啊，现在耶和华你神向你所要的是什么呢？只要你敬畏耶和华你的神，遵行他的道，爱他，尽心尽心侍奉他，遵守他的诫命律例，
就是我今日所吩咐你的，我要叫你得福。 Jadi supaya baik keadaanmu, maka jadilah takut akan Tuhan. 所以好让你得福呢，你们要敬畏神。 Takut akan Tuhan meliputi hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Kemudian mengasihi Dia dan beribadah kepada Tuhan serta berpegang pada perintah dan ketetapannya. 所以呢，如何敬畏耶和华呢？就是你们要爱他，你们要尽心尽心的侍奉他，那么遵守他的律法。 Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa takut akan Tuhan itulah hikmat, dan hikmat ini tidak dapat disamakan dengan apapun yang kita inginkan, sesuatu pun, mau dia itu materi sebesar apapun, tidak dapat disamakan. 那么这智慧呢？智慧就是敬畏神。这个智慧呢，没有能够比其他的比较，无论怎样的财宝都比不上。 Jadi dari penjelasan tadi kita sudah ketemu dua hal yang terpenting dalam hidup kita sebagai anak Tuhan. 那么从刚才我们已经认识到，也知道了两件最重要的事，身为神的子女。 Satu adalah keselamatan di dalam Yesus, dua adalah hikmat yang dari Tuhan. 那么第一件呢，就是在耶稣里的救恩；第二呢，就是智慧。 Nah, hal terpenting yang ketiga saya ambil dari 1 Korintus pasal 13. 那么接下来第三点呢，就是哥林多前书13章 ayat pertama sampai yang ketiga. 从第一节到第三节读起。 Saya bacakan. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ayat 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. 哥林多前书第13章从第一节读起。我若能说万人的方言，并天使的话语，却没有爱，我就成了乌德罗，像的钹一般。我若有先知讲道之能，也明白各样的奥秘、各样的知识，而且有全备的心，叫我能够移山，却没有爱，我就算不得什么。第三节，我若将所有的周济穷人，有舍己身叫人焚烧，却没有爱，依然与我无益。 Dari 3 ayat yang kita baca tadi, maka kita melihat bahwa hal yang terpenting dalam hidup ini, selain keselamatan dari Tuhan dan hikmat yang dari Tuhan tadi, adalah kasih Tuhan. 那么从刚才的3节，我们读到，除了刚才我们提到2件事，最重要的事在我们的生活里，就是在基督里的救恩跟智慧。第3件呢，就是爱。 Apa itu kasih? Di ayat 4 dan 5 berkata begini. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. 那么爱是什么呢？在第4节、第5节这里。 提到爱，爱是恒久忍耐，又有恩赐；爱是不嫉妒，爱是不自夸，不张狂，不做害羞的事，不求自己的益处，
不轻易发怒，不计算人的恶。 Dan kasih ini merupakan sesuatu yang terpenting dalam hidup kita, dipadatkan di dalam Matius pasal 22 ayat 37 mulai. 那么这爱呢，是在马太福音第22章37到40节那里，描述到怎样的爱。 Ayat 37 mulai, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. 那么在马太福音第22章从第37节读起，耶稣对他说：“你要尽心、尽心、尽意爱主你的神，就是诫命中的第一，且是最大的。这词也相反，就是要爱人如己。这两条诫命是律法和先知一切道理的总纲。” Jadi kasih tersebut yang merupakan hal terpenting dalam hidup ini tersarih di dalam dua hukum tersebut, yaitu kita harus mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. 在这里提到爱呢，就是在这两条诫命里，就是说我们要爱神，以尽心尽意的爱他。 Juga yang kedua, yang sama dengan hukum yang pertama tadi, dikatakan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. 那么第二条的诫命呢，就像刚才第一条的一样，就是说要爱人如己。 Dan kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, 如果我们看我们日常的生活里， maka banyak orang Kristen ini meragukan untuk mampu melakukan hukum kasih ini. 我们看到许多基督徒呢，他们好像犹疑进行这条诫命， Sehingga ada yang berpendapat bahwa untuk melakukan hukum kasih tidak mungkin. 那么有一些人有这样的想法，就是说要进行这条诫命呢是不可能的， Karena melihat dari segi penyebaran di ayat-ayat tentang kasih begitu banyak. 因为在这里提到关于爱的有关爱的呢是非常的宽大。 Tetapi poin yang utama dari kasih ini yang sangat penting dalam hidup kita ini saya ambil dari 1 Yohanes pasal 5. 那么最重要的爱的要点呢，就是我从约翰福音从约翰一书第5章 ayatnya yang ketiga. 约翰一书第5章第3节。 Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. 约翰一书第5章第3节，因为凡是从神，对不起，我们遵守神的诫命，就是爱他了，并且他的诫命不是难守的。 Jadi dari ayat ini mengungkapkan kepada kita bahwa yang dimaksud dengan kasih tersebut adalah kita menuruti perintah-perintah Tuhan. 所以在这里经节告诉我们呢，那么如何爱神呢？就是我们遵守神的诫命。 Perintah-perintah Tuhan di dalam ayat ini dikatakan tidak berat. 在这里跟提到就是这神的诫命呢，不是难守的。 Kalau tidak berat itu berarti bisa dilakukan. 如果在这里提到不是难守的，就是说我们能做到。 Mengapa menjadi tidak berat kalau kita melakukan kasih? 为何不是难守？如果我们这个做了这个爱， Karena ada yang menolong. 因为有人帮助我们， Dan yang menolong kita supaya kita dapat melakukan perintah-perintah Tuhan sehingga menjadi tidak berat adalah Roh Kudus.
那么如何我们能够进行这个爱呢？而且不难受呢？就是有圣灵帮助我们。 Sebab itu firman Tuhan katakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah dan Roh Kudus diam di dalam kamu. 那么在经节里有记载，我们的身体就是神的殿，那么有圣灵住在我们里面。 Jadi Roh Kudus ini merupakan ilah yang sangat penting dalam hidup kita, karena dia merupakan oknum yang mampu menyelamatkan kita, juga mampu memberikan hikmat kepada kita, dan mampu membuat kita berjalan di dalam kasih. 那么圣灵呢，住在我们里面是非常的重要呢，因为它使我们能得着救恩，也使我们能得着智慧，也使我们能做出这些爱的事。 Sehingga Alkitab katakan perintah-perintah Tuhan itu tidak berat alias ringan. 所以呢，经节里记载就是神的诫命呢，不是难守的，因为我们能做到的。 Asal kita mau minta tolong kepada Roh Kudus. 如果我们要求圣灵帮助我们， Roh Kudus itu adalah roh yang siap menolong kita anytime. 圣灵呢是我们随时的帮助。 Kalau kita datang kepada Dia, mohon pertolongan, Dia pasti tolong kita. 如果我们来到他的面前，要求他的帮助，他肯定会帮助我们。 Alkitab katakan bahwa Roh Kudus akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran di dalam Kristus. 圣经里记载，那么圣灵呢会引导我们走向真理的道路。 Jadi hal-hal terpenting dalam hidup kita ini adalah dapat kita lakukan sehari-hari. 所以这些重要的事在我们生活里呢，使我们能做到， Tidak ada alasan untuk tidak melakukannya. 没有理由做不到。 Keselamatan satu-satunya datangnya dari Yesus. 救恩唯一的是从耶稣基督而来， Hikmat yang terpenting datangnya dari Tuhan. 智慧呢是从神那里而来。 Dan Tuhan itu adalah kasih. 那么神就是爱。 Jadi, tiga hal terpenting dalam hidup kita ini adalah keselamatan itu adalah Yesus, hikmat itu adalah Yesus, dan kasih itu adalah Yesus. 那么这三件事最重要的呢，就是救恩是耶稣，智慧也是耶稣，爱就是耶稣。 Jadi, apakah yang terpenting dalam hidup kita? 那么在我们生活里最重要的是什么呢？ Dialah Yesus. 他就是耶稣。 Yesus adalah segala-galanya dalam hidup kita. 耶稣是我们一切的一切。 Yesus yang mengasihi kita, Yesus yang sanggup menolong kita, Yesus yang selalu memberkati kita. 耶稣这么的爱我们，耶稣是我们随时的帮助，耶稣也是祝福我们的神。 Jadi itulah hal terpenting yang ada dalam hidup kita, yaitu Yesus. Apabila engkau masih ragu dengan Yesus, katakan kepada Roh Kudus, mari teguhkan imanku supaya percaya sungguh kepada Yesus. 那么，如果你还是对耶稣犹豫的话，你要请圣灵帮助我，坚固我的信心，好让我能全信耶稣。 Tiga hal yang sangat berperan tersebut adalah keselamatan di dalam Yesus ditentukan oleh percaya dalam hati. 那么三件事最重要呢，就是说如何我们相信耶稣的救恩，就是从我们心里相信的。 Hikmat yang dari Tuhan itu ditentukan oleh takut akan Tuhan. 从神而来的智慧，就是要敬畏神。 Kasih ditentukan oleh menuruti perintah-perintahnya. 那么爱呢，是我们遵守神的吩咐。 Itulah kita mengikuti Yesus. Haleluya. 那就是我们跟随耶稣。 Dan kita katakan, Yesus, engkau termanis dalam hidupku. 那么我们就说，耶稣，你是多么美善美好。 Demikian firman Tuhan, dan mungkin kita nyanyikan lagu tentang Yesus yang termanis.
好，我们就结束我们的这个神的话语。我要唱一首《耶稣是最美善的》，mungkin singer bisa naik. Yesus yang termanis. Mari para singer kita. Nanti saya main keyboard dulu, nggak apa-apa. Nanti terus doa, habis doa, nanti sebentar terus doa berkat. Langsung doa. Doa dulu berhenti terus doa berkat. Ya. Saya main keyboard dulu. Iya. Singer tolong naik. Mari kita berdiri sama-sama. Kita nyanyikan lagu lama, yaitu Yesus yang termanis buat jiwaku. 我们要唱耶稣是最美善的。 Tahu kan lagunya? Yesus yang termanis buat jiwaku. Yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis keselamatan kita. Dia yang menjadi hikmat kita. Dia yang menjadi kasih dalam hidup kita. Haleluya. Yesus yang termanis buat jiwaku, puji asamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur, terima kasih kepadamu Bapa, dalam nama Yesus, karena oleh kuasa Roh Kudus-Mu Engkau ajarkan kami melalui firman Tuhan bahwa kami butuh sesuatu yang terpenting dalam hidup ini, yang kadangkala selama ini kami lupakan, kami abaikan di dalam perjalanan hidup kami kepada Engkau. Oleh sebab itu kami berterima kasih buat firman-Mu pada sore hari ini. Engkau ingatkan lagi tentang hal yang terpenting dalam hidup kami, bahwa keselamatan yang dari Engkau Yesus, itulah yang terpenting. Bahwa hikmat-Mu ya Yesus, itulah yang terpenting. Dan kasih untuk melakukan perintah, melakukan firman-Mu, itulah terpenting dalam hidup kami. Kami butuh Engkau Tuhan. Engkaulah keselamatan kami, Engkaulah hikmat kami, Engkaulah kasih kami. Mari ya Yesus masuk dalam hati kami masing-masing. Mari Yesus bertahta dalam hati kami, kuasai hidup kami. Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Terima kasih buat firman-Mu. Meteraikan firman ini dalam hidup kami ya Roh Kudus, karena kami sangat membutuhkan, sangat mengerti
mengerti tentang hal terpenting ini, supaya kami lakukan hari lepas hari. Kami prioritaskan itu dalam hidup kami, walaupun dunia penuh dengan gelora, penuh dengan persoalan, penuh dengan tantangan dan pencobaan. Tetapi pada sore hari ini, mata rohani kami tertuju kepada Yesus yang termanis. Daripada mula datang keselamatan buat kami, daripada mula hikmat itu ada, daripada itu kasih yang menyelamatkan kami. Haleluya, haleluya. Jamah setiap umatmu yang hadir pada sore hari ini. Engkau berkuasa untuk menentukan hidup mati seseorang. Engkau berkuasa untuk menyembuhkan sakit penyakit. Engkau berkuasa untuk membuat orang berhasil. Oleh karena itu jamahlah di dalam nama Yesus. Allah Rohul Kudus jamah masing-masing, satu persatu. Siapapun yang ada di tempat ini pada saat ini, Engkau mengasihi setiap orang yang hadir pada sore hari ini. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau tidak terbatas kuasanya. Kami percaya Engkau sanggup mengerjakan hal-hal yang luar biasa dalam hidup kami. Terutama kami boleh diselamatkan. Kami boleh memiliki hikmat daripadamu. Kami boleh memiliki kasih untuk melakukan kehendak Tuhan. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Ajaib, heran dan perkasalah Engkau. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat kehadiran-Mu Rohul Kudus. Terima kasih buat ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, glory buat Yesus. Terima berkat saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Setelah engkau diberkati oleh Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, kasih dari Yesus Kristus, dan pertolongan dari Rohul Kudus menyertai kita semua mulai saat ini, bahkan sampai Maranatha Yesus datang kembali. Dan berkat-berkat yang berlimpah itu kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya dan diberkati berkata, Amin.